ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 8 باب 23 سے 27 آیات تک۔ اور جب وہ کشتی پر چڑھا اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ تب انہوں نے اس کے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی، ہواؤں اور جھیل کو ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا۔ اور لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور جھیل بھی اس کی مانتے ہیں۔ انجیل مقدس کے پڑھے اور سنے جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج 2 جولائی 2024 کلیسیا کلام مقدس میں ہمارے سامنے آموس نبی کی کتاب میں سے پہلی تلاوت رکھتی ہے اور پاک انجیل مقدس متی کے مطابق دونوں تلاوتوں میں خدا کی پروردگاری کا ذکر ہمارے سامنے کیا جاتا ہے۔ خدا پرانے عہد نامے میں آموس نبی کے ذریعے اور بہت سارے دوسرے نبیوں کے ذریعے سے بھی اپنی امت اسرائیل کو سنبھالتا ہے، انہیں مشکلوں اور مصیبتوں میں بھی جانے دیتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی پروردگاری اور اپنی محبت سے انہیں بچا لاتا ہے۔ آموس نبی ان کے سامنے آج یہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے حضور آنے کی تیاری کرو، یعنی اپنی تمام سابقہ زندگی کو نظر انداز کرو، اپنی سابقہ زندگی پر پچھتاؤ اور خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے خدا کے حضور آنے کی تیاری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی خدا بنی نوع انسان کو جن تجربات میں سے گزارتا ہے، گزرنے دیتا ہے، وہ خدا کی پروردگاری کا اہم پہلو ہے۔ اسی صورت پاک انجیل میں ہم نے سنا ہے، مقدس متی جن باتوں کا ذکر کرتا ہے، خداوند یسوع مسیح کشتی پر چڑھا ہے، اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہیں اور جھیل میں طوفان آ گیا ہے، کشتی لہروں سے چھپ گئی ہے، لیکن ایسے میں خداوند یسوع مسیح سوتا ہے اور شاگرد زندگی اور موت کی کشمکش میں پریشان ہیں اور وہ پکارتے ہیں کہ اے خداوند بچا، ہم ہلاک ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح بیدار ہوتا ہے تو پہلے اپنے شاگردوں کی ایک نرم و گداز انداز میں سرزنش کرتا ہے کہ اے کام اعتقادو، تم کیوں ڈرتے ہو؟ ساتھ ہی اس نے جھیل اور ہواؤں کو بھی ڈانٹا تو بڑا امن ہو گیا۔ مقدس متی جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے تو کلیسیا کے عالمین اور کلام مقدس کے ماہرین اس کے تشریح کرتے ہوئے خصوصاً پاسبانی نقطہ نظر سے یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ کشتی جو آج لہروں میں ڈگمگا رہی ہے، یہ ہر انسان کے اپنے ایمان کی کشتی بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اجتماعی طور پر کلیسیا کی پیش بینی بھی ہے کہ کلیسیا بھی مختلف ادوار میں اور مختلف طرح کی لہروں میں اور پریشانیوں میں گھری رہی ہے، لیکن پھر بھی اگر کلیسیا مسیح کے ساتھ وابستہ رہے، اگر کلیسیا مسیح کے ساتھ دانستہ طور پر جاگتی رہے، اور اگر کلیسیا مسیح پر ایمان اور بھروسہ رکھے اور اس کی رہنمائی میں چلے، تو بالآخر ضرور کنارے تک پہنچے گی اور سب کچھ انتہائی امن اور سلامتی کے ماحول میں انجام پائے گا۔ ہم نے پہلی تلاوت میں آموس نبی کی کتاب میں سے سنا کہ خدا اسرائیل کے لوگوں سے خفا ہے کہ انہوں نے بہت سارے واقعات میں اس پر ایمان نہیں رکھا ہے، انہوں نے خدا کے ساتھ بے وفائی کی ہے، انہوں نے غیر قوموں کے خدا کی عبادت کی ہے، انہوں نے اپنے اس مصر کی غلامی سے رہائی دینے والے خدا کو بھلا دیا ہے اور اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ لیکن آموس نبی کے ذریعے سے خدا پھر بھی ان کی ہدایت کرتا ہے اور انہیں اپنے خدا کے حضور آنے کی تیاری کرنے کی نصیحت کرتا ہے۔ اسی صورت خدا ہمیں بھی ہمارے ایمان کی کمزوریوں میں، ہمارے ایمان کی آزمائشوں یا مصیبتوں میں ہمیں سنبھالتا ہے، کلیسیا کے ذریعے سے، کلیسیا کے رہنماؤں کے ذریعے سے، اچھے دوستوں کے ذریعے سے، والدین کے ذریعے سے، اساتذہ کے ذریعے سے خدا ہمیں بھی سنبھالتا ہے کہ نہیں،
खुदा के हजूर आने की तैयारी करें, खुदा के हजूर दुआ करें, खुदा की कुदरत और मोहब्बत पर भरोसा रखें। इसी सूरत अगर हम कलीसिया की तारीख़ को देखें और परखें तो कलीसिया इब्तदा ही से मुश्किल मुसीबतों और परेशानियों में घिरी रही। इब्तदाई दौर कलीसिया का वो इज़ार सानियों का दौर था, लेकिन मसीह खुदावन ने कलीसिया को उस दौर में भी संभाले रखा। उसके बाद कलीसिया को ईमान के लिहाज से बहुत सारी बिदतों का सामना करना पड़ा। खुदा ने उसमें भी अपने बहुत सारे मौलमीन को, अपने बहुत सारे मुक़द्दसीन को भेजा जो कलीसिया के लिए नमूना भी बने, जो कलीसिया की ईमानी तरबियत भी करते रहे और जो कलीसिया के ईमानदारों को भटकने और गुमराह हो जाने से बचाने के लिए अपना आप कुर्बान करते हैं, लेकिन कलीसिया को बिदतों से, मुसीबतों से बचा लेते हैं। कलीसिया तकसीम का शिकार भी हुई, कलीसिया में दरारें भी आईं और बहुत सारे लोग बट गए। कुछ अपने खुदा से फिर गए, कुछ कलीसिया की वफ़ादारी से फिर गए और कुछ पापा आज़म की क़यादत से फिर गए। लेकिन फिर भी खुदा अपनी कलीसिया को संभालता है और दुनिया में से अपनी बादशाही की बशारत देने के लिए लेकर चलता है। और जब भी कलीसिया यीशु मसीह की तरफ वापस आती है, जब भी कलीसिया ईमान में यीशु मसीह की हजूरी में आती है और उससे मदद और उससे रहनुमाई मांगती है, उसी सूरत जैसे रसूलों ने खुदावंद को पुकारा, क्या खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं, तो यीशु मसीह आज भी कलीसिया को इन कमज़ोरियों में संभाल लेता है। वो अपने बदन और खून से इस कलीसिया को क़ुव्वत और ताकत देता है ताकि ये कलीसिया मजबूत हो और दूसरों को भी जो अपनी अपनी जगह पर, जो इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ़ तरह की मुसीबतों में हैं, ईमान की कशमकश में हैं, खुदा के हुज़ूर वफ़ादारी से चलने के दुख महसूस करते हैं, वो उसमें कायम रहें। कलीसिया आज भी हम अपने मुल्क में भी देखें तो बहुत सारी मुश्किलों और मुसीबतों में घिरी रहती है, कोई ना कोई आजमाइश आई रहती है, लेकिन क्या हम अपने खुदा पर भरोसा छोड़ दें? नहीं, खुदा हमें दावत देता है हम उसकी तरफ आएँ और हम में से जो भी एक दूसरे के लिए ईमान की मजबूती का बायस बनते हैं, वो एक दूसरे की किश्ती को किनारे तक ले जाने और झील में अमन और सलामती लाने का बायस बनते हैं। रसूलों ने बिलाशुबा एक हकीकी तूफ़ान का सामना किया। उन्होंने बिलाशुबा खुदावंद यीशु मसीह की नरमो गुदाज सरजनश भी सुनी, लेकिन हम मुख्तलिफ़ तरह के तूफ़ानों में, मुसीबतों में अगर खुदा पर भरोसा रखें, अगर कलीसिया के रहनुमाओं की क़यादत में चलें और अगर उनकी सिखाई हुई तालीम पर अमल करें, तो ज़रूर है कि हम एक दिन अपनी ईमान की किश्ती को किनारे तक लेकर चलेंगे और अपनी आने वाली नस्लों को ईमान का बीज बोकर उनके लिए बहुत सा फल लाने का सबब होंगे। यीशु मसीह का हकीकत में हवा और बारिश और पानी को थाम देना हमारे लिए मजबूती का बायस है कि हम अपने आप में अगर खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे तो हमारी मुश्किलों और मुसीबतों को भी वो थाम लेगा और हमें किनारे पर ले चलेगा। शागिर्दों का खुदावंद यीशु मसीह को ये कहना क्या खुदावंद बचा, हम हलाक होते हैं, उनकी कम ईमानी का सबूत नहीं, ये उनके ईमान का सबूत है कि उन्होंने अपनी मुसीबत में यीशु मसीह को पुकारा। आज हम भी अपनी मुसीबत में इस यीशु मसीह को पुकारें। यीशु मसीह की वो कुदरत और ताकत जो उस दिन उन्हें तूफ़ान में से निकाल लाई, आज हमें भी हर तूफ़ान और मुसीबत से निकाल लाएगी। आएँ खुदा के हुज़ूर हलीम हों, फ़रोतन हों, उस पर भरोसा रखें और उसके साथ चलें। आज की पाक इंजील की आखिरी अहम बात क्या है? लोग मुताज्जिब होते हैं, लोग ताज्जुब करते हैं कि ये किस तरह का आदमी है कि हवाएं और झील भी उसकी मानते हैं। अगर हवाएं और झील उसकी मानते हैं तो आएँ हम भी उस खुदावंद यीशु मसीह की बातों को मानें, हम भी उसकी उस खूबसूरत सरजनश को सामने रखें। ऐ काम एतकादो तुम क्यों डरते हो? आए हम डरने के बजाय एतकाद रखें, ईमान रखें, यीशु मसीह के साथ चलें। वो हमारी किश्ती को किनारे पर लगाएगा और हमें अपने आसमानी वतन जलाल तक लेकर जाएगा। मसीह खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे।